ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੀ ਰੂਹਰਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਉਣਾ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब थोड़ा निੱਘਾ स्वागत है प्रोग्राम सचो सच। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब अज 1 फरवरी 2018 भी माघ नानक शाही संमत 549 ਦਾ दिन है। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੀਏ ਵੀਅਰਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ, ਆਰਸਨ ਕੇਬਲ, ਬੈਲ 5 ਕੇਬਲ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, roku, जादू बॉक्स, चावा, फेसबुक, ग्लोबल सीपी दी ऐप राही, TV 84 दी ऐप राही ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड IP बॉक्स ते तुसी TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਅਰਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? देखो अज विचार लई पहला टॉपिक वो टॉपिक है जिहदे मेरी कदे दिलचस्पी भी नहीं है, मुहारत तां दूर दी गल है जी, पर फिर भी एक इस नुकते ने मैनू बॉदर भी किया और इस टॉपिक नूं डिस्कस करने दे लई भी मैं मन बनाया। भारत दा बजट जी, जदों असीं 1 बिलियन 300 400 मिलियन लोग जिन्हां नूं जिहड़ा अजे गिणती ਉਹਦੀ मैं पिछे देख रहा सी 1.5 बिलियन भी आनी शुरू हो गई, क्योंकि ਜਦੋਂ ਦੀ लास्ट सेंसस हुई है उस तो बाद वो परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं जी। जिस खत्ते च 1.5 बिलियन लोग रहंदे ने और वैसे भी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ कुल मिला के उन्हां दी जिंदगी देखते हैं उन्हां चों मेजोरिटी दी ते अक्सर वक्तन बा वक्तन ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ हैं कि भी किवें 40% ਤੋਂ ज़्यादा लोग गरीबी रेखा तो थल्ले ने, किवें 70% लोगों नूं साफ पानी, टॉयलेट फैसिलिटीज़, सेहत सेवावां और दूसरियां सहूलतां अवेलेबल नहीं ने जी, और किन्नी तेज़ी नाल तुसीं किसी बीमारी का नां लो दुनिया च सब तो ज़्यादा जिहड़े मरीज़ ने वो भारत च होणगे। और इस सब दे बावजूद जिस खूबसूरती नाल हर साल हर सरकार झूठ बोलती है, बिल्कुल जिवें लारे पहला लाए जाते हैं चोणों तो पहला, और इस वेले जिहड़ा एक वड्डा सैक्टर भारत का कला पंजाब के हवाले नाल मैं हुण गल नहीं कर रहा, सारे भारत के हवाले नाल जिहड़े किसान ने उन्हां दे विच इस कदर ये सारे समय दे विच मायूसी आई कि वड्डी गिणती च हज़ारां दी गिणती च किसान हर साल भारत दे विच आत्मघात करदे ने। वो महाराष्ट्र का विदर्भा होए वो इहदा बड़ा विकास मॉडल के थल्ले जिवें गुजरात नूं वेचिया BJP की प्रोपेगेंडा जिहड़ा प्रोपेगेंडा मशीन है इनू 2014 च प्रधानमंत्री बनाउण लई उत्थे होए, केरला दे किसान होण, करनाटका दे होण, मराठवाड़ा दे होण और पंजाब दे होण, ते इस सब तो ही असीं अंदाज़ा ला सकते हैं कि क्यों जे खुशहाली जां क्यों जे इन्हां दे इकरारनामे जिवें भी ये करते हैं और किन्ना के डिलीवर करते हैं जी। हालांकि अज ही मैं किसी दी कोट देख रहा सी थॉट फॉर टुडे च कि ये मैथमेट के जिहड़ा बजट की है ये मैथमेटिकल कन्फर्मेशन ऑफ योर सस्पिशंस। सो ये दिलचस्प कामेंट है। वैसे भी अंकड़े बहुत वारी झूठ बोलण दी हेराफेरी हुंदी है जां मुहारत हुंदी है झूठ बोलण दी, तुसी कित्थों प्रॉफिट दिखाया कित्थे नुकसान दिखाया ते रला मिला के उही कुछ रहिंदा है। पर जिस दलेरी दे नाल जां जे मैं ये कहां कि दीदा दिली दे नाल ये झूठ बोलदे ने वो इस बजट चों भी सामने सी। और ज़ाहिर है कि 2014 तो हुण तक 4 साल हो गए ने, ये अखीरला बजट है अरुण जेतली दा मोदी सरकार दा 2018 2019 दा, और 2019 दे विच पार्लीमेंट दीयां चोणां होणीआं ने जी। और कुल मिला के जो जिहा झूठ पहला कैंपेन दे वेले बोलिया गया वो भावें स्विस बैंकां दे विच खातिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सी और कल्ला कल्ला उत्थे देशवासी नूं इकरार किया गया भी तुहाडे अकाउंट दे विच 20-20 लाख रुपया आएगा स्विस बैंकां चों असीं लिआवांगे जी। किसानां नूं ये कहा गया सी कि जिन्नी तुहाडी लागत है
ਜਿੰਨੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਏ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੁਦਰਾ ਪਸਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 4.5% ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਆਲੂਆਂ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਾਈਕ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਆਰਟ ਹੈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵਾਧੂ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਮੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਜਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ, ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਭਾਅ ਵਧਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਰੈਲੇਵੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MSP ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਚਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਭਾਅ ਵਧਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਸਲ ਟੂ ਫਸਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਸਲ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚੀ, ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਘਰ ਕੋਠਾ ਛੱਤਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਹੋਲਡ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਲੇ ਬਾਣੀਏ ਜਿਹਨੇ BJP ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੈਕਬੋਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਭਲਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਆੜਤੀਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਾਣੀਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੁੱਗਣਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਨੁਕਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜਟ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਝ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਇਬਸ ਵੀ ਆਏ, ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਵਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ 3 ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਲਰੀਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਬਾਣੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤਾਂ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਲੈਫਟ ਹਾਈ ਐਂਡ ਡਰਾਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਿਲਚਸਪ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਝੂਠ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਣਕਿਆ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣ,
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਦੇ 1.1% ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਦਾ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ 1.2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 1.4% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 3.1% ਹੈਲਥ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 8.3% ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਲੋ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਘਟਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ 2-2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਲੈ ਆਇਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਘਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੈਟਰ ਇਕਵਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿੰਨਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ 90% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਜਨਰਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ, ਕਰਨਲ ਔਰ ਬੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਡਲ, ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਆ ਉਹ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਹੈ ਔਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣੋਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 20 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਮਾਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ $314 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡਾ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਦੂਜਾ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਛੋਟੀ ਫੜ ਮਾਰੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈਲਥ ਪਲਾਨ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਓਬਾਮਾ ਕੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ। ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ 50% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਲਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5-5 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਰਾ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਡੂ ਲਿਟਲ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਪੂਅਰ ਹੈਲਥ ਇਨ ਦਾ ਫਸਟ ਪਲੇਸ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਪਲੇਗਡ ਬਾਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਲੈਵਲ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਂਡ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਗੰਦੀ ਹੈ। ਸਮ ਆਫ ਇਟ ਵਰਸਨਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕਰੰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ এনवायरमेंट ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਥੱਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਪੂਅਰ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲੈਕ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਆਲਸੋ ਰਿਮੇਨ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਦਿੱਲੀ, ਕਲਕੱਤਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ 30 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰ ਕਸਬੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 15 ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਈ ਉੱਥੋਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਮੂਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਧੁੰਦ ਔਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਕਿ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹਾਰਟ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ
ਗੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲਾਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਟ ਆਰ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ ਡਾਈਂਗ ਫਰੋਮ, ਇਹ ਐਕਸਪਰਟ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਡਾਇਰੀਆ, ਨਮੂਨੀਆ, ਅੰਡਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਮਲੇਰੀਆ, ਟੂਬਰਕਲੋਸਿਸ। 70 ਸਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਔਰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜੋਕ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਐਂਬੈਸਟਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਾਡਲ ਆ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਐਂਬੈਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਫੀਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਮਲੇਰੀਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਔਰ ਡਾਇਰੀਆ, ਨਮੂਨੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਵਨ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ 80% ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਪੂਰੀਅਸ ਨੇ, ਜਾਲੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਹੋਏ, ਪਰਵਾਣੂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂ, ਐਕਸਪਾਇਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੇ ਜਰਨਲ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿ ਜੀ ਟ੍ਰੇਡ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਟੈਟਰਾਸਾਈਕਲਿਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਗਲੈਕਸੋ ਜਾਂ ਲੈਡਰਲੇ ਜਾਂ ਬੇਅਰ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਪਰਵਾਣੂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਨਬੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਔਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਵਾਲੇ ਕਿ ਵੀ the government offered no details on how it would pay for the health care program। details ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜੀ? ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਵਰਕਆਊਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਇਨ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਾਇਰ ਪਲਾਨ ਅਨਾਊਂਸਡ ਬਾਈ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ 2016 to provide 100,000 rupees of health coverage per family was never funded। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 2016 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਰ ਇਸ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਖੌਤੀ ਬਜਟ 'ਚੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਕਲੀ ਕਾਲਮ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ ਗਏ, 34 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ, ਹੁਣ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜੇ 84 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਬਦਲੀ, ਉਹੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਕੂਕਦਿਆਂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸਲਾਈਵਾ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਮਰ ਗਏ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਡੀਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਬਣ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਤਾਂ ਚੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਾਦਲ ਔਰ ਜੀਕੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੂੰਗਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਫਰੈਂਡਲੀ ਬਜਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡੈਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਟਰ ਕਲਾਸ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਧਰਲਾ ਟ੍ਰੇਟਰ ਹੈ, ਉਧਰ ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਟ੍ਰੇਟਰਸ ਆਲ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਹੁਣ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ 15 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਇਹ 10 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 9:30 ਤੋਂ 10 ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬੇਸਡ ਤੋਂ ਇਸ ਬਜਟ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਰ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਟਵਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਹੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੰਗਾਨਾਥ ਕੇ ਰਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਹਨੇ ਐਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਡ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਰੰਗਾਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਰੰਗਾਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ RSS ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਚੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਨੂੰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਡਾਊਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਐਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹਨੇ ਜੱਜ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਕਿ ਸਿਨੇਮੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਾਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ RSS ਔਰ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਟੀਮ ਬਣਾਤੀ ਕਿ ਜੀ ਸਿਟ ਜਿਹੜੀ ਨਵੰਬਰ 84 ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ 34 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 4 ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ BJP ਸਪਾਂਸਰਡ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੌਲਾ ਇਹ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਟੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਲੇ, ਉਹੀ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹਨੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ 2002 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਸੇ ਹੀ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੜਤਾਲ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਜਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਛਿੜਕਿਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। TV 84 ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਈਸਟ ਨੌਰਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੇਪਲ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਤੇ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।